So what is electrostatics? What is electrostatics? Electrostatics means the electric charges which are at rest. The study of electric charges which are at rest. So काय electrostatics? The electrostatics म्हणजे काय? The electrostatics म्हणजे study of electric charges which are at rest. Study of electric charges which are at rest. Study of electric charges which are at rest. त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. त्याला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. आता आपण पुढे जाऊया. Suppose that suppose that this is positive charge and then there is a negative charge. Then there is a force of attraction. There is a force of attraction. You know that. You know this, that you must have studied it in 9th standard. Whenever there is one positive charge and another one, there is a negative charge, there is force of attraction between two charges. There is force of attraction between two charges. Then suppose that there are two charges. One charge is positive charge, another charge is negative. Another charge is also positive charge. Then what will happen? Another charge is also positive charge. There is a force of repulsion. Two positive charges, they repel each other. They repel each other. Or now, though there are two positive or there are two negative charges, that means minus q and minus q. Minus q and minus q. There are two negative charges. Then there is also force of repulsion between them. There is also force of repulsion between them. So, what does this mean? Two positive charges, there is a force of repulsion. Two negative charges, there is a force of repulsion. That means like charges repel each other. That means what is like charges? Like charges repel each other. Like charges repel each other. And whenever there is one positive charge and one negative charge, that means they attract each other. So what are they? One positive and one negative. Unlike charges attract each other. You know this very well. Whenever there are two positive charges, they repel each other. Whenever there are two negative charges, they repel each other. What does that mean? Like charges repel each other. If you want to write, you can write this. These are very simple, short notes rather. So what is it? Like charges repel each other. And unlike, whenever there is one positive charge and another negative charge, then they attract each other. So what can we write about it? Unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. Now we have to see that. Whether this, what is the value? What is the value of this force of attraction or force of repulsion? What should be the value? And still there is a conservation of charges. There is a conservation of charges also there. So if you have written this, then write down this conservation of charge. Conservation. What is meant by conservation? Conservation means the value of. Now we are talking about
conservation of charges. We are talking about conservation of charges. So conservation of charges, that means the value of charges remains constant. In simple word, what is conservation? That means the value of particular quantity remains constant. Conservation means what? Value of particular quantity remains constant. आता आपण कशाबद्दल बोलतोय? कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. अर्थ काय झाला? तर त्या चार्जेसची किंमत तीच राहते. आपण याच्यापूर्वी कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी पाहिलेलं आहे. आपण ते सांगताना आपण असं म्हणतो, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड. नवीन तयार पण होत नाही, डिस्ट्रॉय पण होत नाही. तसंच कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस in an isolated system. Isolated म्हणजे एकटी आहे, तिची तीच एकटी सिस्टीम आहे, तिच्या आजूबाजूला फार काही नाहीये. In an isolated system, the charges can neither be created nor destroyed. This is the conservation of charges. You can say that this is the statement of this. You can say that this is the statement of law of conservation of charges. यापूर्वी आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी असं म्हणालो. मराठीत जे कोणी पूर्वी शिकत असतील की ऊर्जा अक्षयत्वाचा नियम असं मराठीत म्हणायचं त्याला. ऊर्जा अक्षयत्वाचा नियम म्हणजे ऊर्जा नवीन तयार पण होत नाही, संपून पण जात नाही. ती खरं म्हणजे एका असं त्या ऊर्जा अक्षयत्वाचा नियम आहे. अक्षयत्व किंमत तीच राहणे. दॅट इज व्हॉट इज द कॉन्झर्वेशन. सो कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस ह्याचा लॉ जर सांगायचा झाला तर काय? इन अन आयसोलेटेड सिस्टीम. आयसोलेटेड सिस्टीम म्हणजे एकटी सिस्टीम, आजूबाजूला नाहीये काही, किंवा आजूबाजू त्याच्या आतमध्ये जाऊ शकत नाही. सो इन अन आयसोलेटेड सिस्टीम the charges can neither be created nor destroyed. काय आहे? In an isolated system, the charges can neither be created nor destroyed. It can neither be created nor destroyed. म्हणजे चार्जेस नवीन पण तयार होत नाहीत आणि चार्जेस संपून पण जात नाहीत. I think you have to write this down. Conservation of charges in an isolated system. Write this down. The charges can neither be created nor destroyed. I will give you time. You can see on the blackboard, isn't it? You can see it on the board. You can see clearly. You can read clearly. तुम्हाला नीट वाचता येते का बोर्डवरचं? हो नाही काहीतरी म्हणा. बोर्डवरचं वाचता येते का तुम्हाला? बर, ठीक आहे. कोणी जागेवर आहेत का नाही ते पण मला कळायला मार्ग नाही. ठीक आहे. हे काय झालं? कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. पुढे जायचंय आपल्याला. Coulombs law of electrostatics. That is very important. What is it? Coulombs law of electrostatics. So this is charge Q1, this is charge Q2, and the distance between them is R. Then this force, there is a force, whether it is force of attraction or repulsion, we will see. Now we are moving towards the Coulombs law. आणि त्याचं स्टेटमेंट कडे जाणार आहोत.
काय बरं आपण आतापर्यंत बघितलं की दोन पॉझिटिव्ह चार्जेस असेल फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोन निगेटिव्ह चार्जेस असेल फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक पॉझिटिव्ह चार्ज एक निगेटिव्ह चार्ज, त्यांच्यामध्ये काय असतं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. किती किमतीचं, what is the value of that force of repulsion or attraction, what is the value? So about that किती किंमत आहे बरं, आपण म्हणतो ठीक आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, बरं अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ठीक आहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन किती किमतीचं, व्हॉट इज द व्हॅल्यू, हे जे काय आहे की ते फोर्स किती किमतीचा आहे. एक चार्ज काय आहे Q1, दुसरा चार्ज काय आहे Q2, आणि त्यांच्यातलं हे काय आहे डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस आर. आपल्याला माहिती नाही समजा Q1 आणि Q2 काय आहेत की दोघं पॉझिटिव्ह आहेत दोघं निगेटिव्ह आहेत का एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, त्यामुळे आपल्याला हे माहित नाही की if there is a force of attraction or there is a force of repulsion, हे आपल्याला काही माहिती नाही. पण मग बघूया ते जे फोर्स असतं हे कोणाला डायरेक्टली, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन, force of attraction or repulsion, it is directly proportional to the product of two charges. The force of attraction or repulsion, it is directly proportional to, it is directly proportional to product of the charges, and this force is inversely proportional to square of distance between them. म्हणजे हे फोर्स कोणाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे Q1 Q2 ह्या गुणाकाराला, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, आणि हे फोर्स कोणाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. कोणाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. हे दोन्ही पण एकत्र केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, यू विल गेट F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R. लक्षात घ्या ह्या मॅथमॅटिकल इक्वेशन वरून तुम्हाला त्याचं स्टेटमेंट लिहिता आलं पाहिजे. कुलॉम्स लॉचं काय येणार आहे, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, force of attraction or repulsion between any two charges, it is directly proportional to product of two charges, it is directly proportional to product of two charges, and it is inversely proportional to, it is inversely proportional to square of distance between two charges. It is inversely proportional to square of distance between two charges. And if we combine these two proportionalities, what we get, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square, and this is proportionality. त्याचं इक्वेशन करताना मध्ये कॉन्स्टंट येतो त्याला म्हणायचं 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. So this is the value, this is the constant 1/4πε0. हा जो पुढे ε0 आहे त्याला this is permittivity, it is permittivity of free space or vacuum. So this is Coulombs law, this is Coulombs law. इथपर्यंत येऊन पोहोचलो आपण Coulombs lawच्या संदर्भात. कुठपर्यंत येऊन पोहोचलो तर इथपर्यंत येऊन पोहोचलो. बघा काय झालं, Coulombs lawचं स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, force of attraction between any two charges is directly proportional to product of two charges. It is directly proportional to product of two charges, and it is inversely proportional to, it is inversely proportional to square of distance between two charges. It is inversely proportional to square of distance between two charges. And if we combine these two equations, we will get this equation. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. So, and this is proportionality. Whenever we convert proportionality into equation, whenever we convert proportionality into equation, proportionality च इक्वेशन मांडताना आपण मध्ये कॉन्स्टंट घेतो. तो कोण आहे, इलेक्ट्रिसिटीचा कॉन्स्टंट कोण असतो 1/4πε0. आणि मग ε0 काय आहे, परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑर व्हॅक्यूम.
एप्सिलॉन 0 काय आहे? परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑर परमिटिव्हिटी ही एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे, इतकंच लक्षात घ्यायचं. कोणाची? व्हॅक्युमची किंवा फ्री स्पेस. मोकळे हवा म्हणा किंवा काय ते तुमचं फ्री व्हॅक्युम. व्हॅक्युम म्हणजे पोकळी. तर सो दिस इज द कुलोम्स लॉ. दिस इज द कुलोम्स लॉ. पुन्हा एकदा मी सांगते, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस. Force of attraction or repulsion between any two charges. It is directly proportional to product of charges and it is inversely proportional to square of distance between them. And now we have combined these proportionalities to get this one. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. And from this proportionality, this is the equation. And I think you must be knowing this equation in 10th standard or like that. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. And epsilon 0, काय epsilon 0? Permittivity of free space or vacuum. काय epsilon 0? Permittivity of free space or vacuum. ठीक आहे. So आणि मग समजा आपल्याला हे काय झालेलं आहे, हे चार्जेस कुठं आहेत असं आपण गृहीत धरलंय. हे चार्जेस कुठे आहेत असं गृहीत धरलेलं आहे, व्हॅक्यूम मध्ये आहे. समजा पाण्यामध्ये आहेत चार्जेस, मग हा एप्सिलॉन 0 बदलतो. आपण आधी काय गृहीत धरलेले, लॉसचं स्टेटमेंट लिहिताना आपण काय गृहीत धरले की दोन्ही पण चार्जेस कुठे आहेत? व्हॅक्यूम मध्ये आहेत, म्हणून आपण एप्सिलॉन 0 लिहिलं. पण इफ the charges are in medium, any medium, suppose that they are there in the water, the two charges are kept in water, म्हणजे मीडियम काय झालं? बदललं. मग मीडियम बदललं तर तो तुमचा फोर्स, म्हणजे हे कोणाचं फोर्स? कुठलं फोर्स होतं? व्हॅक्यूम मधलं फोर्स. तर ते मीडियमचं फोर्स काय होतं? 1 upon 4 pi epsilon. It is not epsilon 0. 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. असं इक्वेशन बनतं. फोर्स दुसऱ्या मीडियम मध्ये चार्जेस असतील तर F मीडियम इट इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon काय? R square. मग एप्सिलॉन काय म्हणायचं? इट इज परमिटिव्हिटी ऑफ मीडियम. म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये चार्जेस असतील तर तुम्हाला फोर्स बिटवीन टू चार्जेस काय मिळतं? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. त्याच्याऐवजी मीडियम मध्ये ठेवले. मी उदाहरण सांगितलं, समजा काय वॉटर आहे, वॉटर मधले टू चार्जेस ठेवले तर तुमचं काय होणार आहे? फोर्स 1 upon 4 pi epsilon इट इज Q1 Q2 upon R square. And this is the force in different medium. समजा माझ्याकडे रॉकेल आहे, रॉकेल मध्ये दोन चार्जेस आहेत. इन दॅट केस हे कशाची किंमत बदलणार आहे? एप्सिलॉन. कारण एप्सिलॉन ही परमिटिव्हिटी ऑफ मीडियम आहे. आता हे काय आहे? परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम आहे. आणि नंतर आता आपण असं बघूयात की या दोन फोर्सेसचा भागाकार करू. कोणत्या दोन फोर्सेसचा? F in vacuum upon F in medium. हे F in vacuum काय आहे? हे असं आहे 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. लिहूयात ते 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square divided by F काय? मीडियम. F मीडियम हे आहे 1 upon 4 pi epsilon काय? 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. सगळ्या गोष्टी कॅन्सल होणार आहेत. सगळ्या गोष्टी कॅन्सल होणार आहेत. काय शिल्लक राहील बघूयात आपण. काय शिल्लक राहील तर ते बघूयात. काय राहणार आहे शिल्लक? F फोर्स इन व्हॅक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम. फोर्स इन व्हॅक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम. बघा हे 1 upon epsilon 0 हे भागिलेला भागिले एप्सिलॉन. काय येणार आहे? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. काय आलं? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. आणि याला म्हणायचं एप्सिलॉन आर. म्हणजे काय आहे एप्सिलॉन आर? काय आहे? रिलेटिव्ह
relative permittivity of the medium काय आहे epsilon r relative permittivity of the medium काय आहे epsilon r relative permittivity of the medium. So कोणाचा भागाकार आहे फोर्स इन व्हॅक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम कोणाचा भागाकार आहे फोर्स इन व्हॅक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 आणि विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन r काय म्हणायचं त्याला ह्या भागाकाराला काय म्हणायचं रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन r. थोडक्यात आपण इथं नवीन शिकलो एप्सिलॉन r म्हणजे काय तर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. आता ही या सगळ्या गोष्टी झाल्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय फोर्स ऑफ रिपल्शन काय असेल ते आपल्याला माहितीये दोघं पॉझिटिव्ह दोघं निगेटिव्ह असेल तर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्ट काय किंमत आहे व्हेनेवर द चार्जेस आर इन व्हॅक्यूम सॉरी व्हेनेवर द चार्जेस आर इन व्हॅक्यूम काय किंमत असते 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. पण चार्जेस व्हॅक्यूम सोडून दुसरीकडे आहेत पाण्यामध्ये आहेत रॉकेलमध्ये आहेत ग्लिसरीन मध्ये आहेत व्हॅक्यूम सोडून दुसरीकडे आहेत तर काय येणार आहे तर फोर्स काय येतं 1 upon 4 pi epsilon इन्स्टेड ऑफ एप्सिलॉन 0 आपण दुसऱ्या मीडियम मध्ये असू तर आपण काय वापरायचं फक्त एप्सिलॉन मग फोर्स दोन चार्जेस मधलं दुसऱ्या कुठल्या व्हॅक्यूम सोडून कोणत्या तरी मीडियम मधलं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस whenever the charges are there in the medium other than vacuum तर ते फोर्स काय 1 upon 4 pi epsilon तर ते फोर्स काय 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square. आणि आपण ह्या दोन फोर्स म्हणजे कोणते फोर्स तर फोर्स इन व्हॅक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम यांचा भागाकार घेतला रेशो घेतला तुम्हाला काय मिळतं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन कोणामधलं मीडियम एप्सिलॉन 0 कोणामधलं व्हॅक्यूम यांचा भागाकाराला काय म्हणायचं एप्सिलॉन r आणि मग त्याला नाव द्यायचं ER रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. तर ही काय झाली तुमची दिस इज द रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम. आता आपल्याला व्हेक्टर फॉर्म मध्ये बघायचं आहे कुलोम्स लॉ इन व्हेक्टर फॉर्म कुलोम्स लॉ इन व्हेक्टर फॉर्म. तर व्हेक्टर फॉर्म मधली गोष्ट अशी बघा F21 you know that force is vector quantity vector quantity so F21 आता हा Q1 आहे हा Q2 आहे F21 हे कोणावरचं फोर्स आहे 2 फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज कोणता Q2 बाय Q1 ते कसं लिहायचं F21 इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square whereas इथं फोर्स बघा F21 कोणावरचं फोर्स आहे फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1 F21 कोणावरचं फोर्स आहे फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1 फोर्स acting on charge Q2 by Q1 and this F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square. पण इथं मात्र 2 1 असेल तर इथं 1 2 कॅप आणि मग R12 is unit vector. You know what is unit vector? Directed from कुठून कुठं जाणार आहे हे 1 पासून फ्रॉम Q1 rather it is directed
कोणावरचं फोर्स आहे, कोणावरचं फोर्स आहे, जो सेकंड वरचं, हा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, directed away from Q2. So this is very important. Force vector form लक्षात घ्या. एखादं वेक्टरचं इक्वेशन लिहायचं झालं आपल्याला, एखादं वेक्टरचं इक्वेशन लिहायचं झालं तर डाव्या बाजूला वेक्टर असेल तर उजव्या बाजूला वेक्टर आला पाहिजे, तोही वरती. आणि हे युनिट वेक्टर आहे, आपल्याला हे माहिती आहे 1/4πε0 Q1 Q2 R² R12. इथं हे गृहीत धरलेलं आहे. आता इथं हे गृहीत धरलेले की दिस इज पॉझिटिव्ह चार्ज एज वेल एज दिस इज पॉझिटिव्ह चार्ज, बोथ द चार्जेस आर पॉझिटिव्ह चार्जेस, असं हे गृहीत धरलेले, असं गृहीत धरलेले, बोथ द चार्जेस आर पॉझिटिव्ह चार्जेस असं गृहीत धरलेले. तर F21 हे वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². आणि हा युनिट वेक्टर मात्र काय आहे, R12. इथं F21 लिहिलं, इथं R12. and R12 is unit vector directed away from Q2, Q2 च्या दूर जाणारा. आता आपण जर काय लिहिलं, F12 असं फोर्स लिहिलं, F12 सिंपल थिंग. मग F12 कोणावरचं फोर्स आहे, इथं F21 कोणावरचं फोर्स आहे, चार्ज Q2 हे 2. तसं हे कोणावरचं फोर्स आहे, फोर्स ऍक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2. मग F12 काय येणार आहे, किंमत तीच येणार आहे, फक्त वेक्टर वेगळा आहे. 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². आणि इकडे R12 आहे, R21. आणि R21 is unit vector directed away from Q1. It is directed away from Q1. So this in this way. बघा परत एकदा कसं आहे, F21 जर फोर्स असेल वेक्टर F21 1/4πε0 Q1 Q2 R². इथं मात्र युनिट वेक्टर, इथे F21 असेल तर इथं काय लिहायचा, R12. आणि कोण आहे R12, युनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q2. हे F21 कोणावरचं फोर्स आहे, याच्यावरचं फोर्स असेल तर हा जो वेक्टर असतो R12 तो इट इज अवे फ्रॉम, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q2. आणि F12, आता हे F12 कोणावरचं फोर्स आहे, फोर्स ऍक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2 याच्यावरचं फोर्स आहे. तर कसं आहे, F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². आणि R21 कॅप. मग R21 या 1 to R, R21 कोण आहे, R21 कोण आहे, तर R21 इज युनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q1. मग F12 कोणावरचं फोर्स आहे, याच्यावरचं फोर्स आहे. तर R12 हा युनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q1. तर ह्या दोन गोष्टी आहेत. तर आजच्या whatever we have seen in this lecture, what we have seen, what is conservation of charges. What is conservation of charges? काय म्हटलं आपण, काय सांगितलं कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस मध्ये, आपण हे सांगितलं, इन अन आयसोलेटेड सिस्टीम the electric charges cannot be created, neither be created nor destroyed. म्हणजे चार्जेस आयसोलेटेड सिस्टीम असेल तर नवीन तयार पण होत नाही आणि ते संपत पण नाही. मग आपण दोन चार्जेस मधल्या फोर्स, खरं तर कुलोम्स लॉ बघितला. आपण कुठे गेलो, वी हॅव सीन अबाउट कुलोम्स लॉ. कुलोम्स लॉ काय म्हणतो, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, it is directly proportional to product of two charges and it is inversely proportional to square of distance between them. आणि मग त्यांचं फोर्स किंमत काय येते, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R².
So this is all we have seen in this chapter.